भवद्भक्तजनाहन्तु पितृत्वमन्येष्विचार्यतूर्णं सम्भेवता कुसुमं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेशरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तात् विष्णुश्रीप्रदनापतिं शकरिपुश्रीनाथपद्मेक्षणान् रामं यामुनं पूर्णमिश्रयजिराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादादिनं श्रीरङ्गेश्वरकेशवार्यकमलावासान् भजे केशवम् केशवाद्यपापात्सन्दीशमादिपुनार्णवं शीशकार्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवद्यानां नृषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां शतगोपमुनीश्वरं श्रीमच्छटारिशतगोपयतीन्द्रदङ्गिकार्यात्मजातमुनिभिर्पुरुषार्भौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीन्दुसुम्मशतगोपमुनिं भजामः विरलद्वीक्षकाराद्यतीशानपदाश्रयम् वादूलवंशतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गे करुणया सौस्यादिप्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसन्मकालमुनेत्पादाम्बुजन्दिरं शान्तिक्षान्तिदयादिविश्वगुणैर्भान्तं बुधाग्रेशरं श्रीमद्रङ्गशटार्योपनिपतिं श्रेयोन्निं संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वर षटरिगुणासन्निमीन्द्रेण दृष्टन्नत्तात्मानं सुम्नेन रहृषडजित्योगिने दुःप्रसादात् प्राज्ञ श्रीरङ्गकारिप्रवहिपते प्राप्तलक्ष्मीन्दुसुमास्तानं जयतीन्द्रं सकलगुणनिधिं विरलग्वीक्षटारिं श्रीरङ्गनाथषडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्दुसुमषडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीरपुराक्षटगोपुरुषं वेदान्तदेशिकमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघूत्वाद्यषडजित्वादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदपदं सुदेश्यते कारुण्य भिक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीणसाधनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशटारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गशटारिवीररघुराल्लब्धागमान् तद्वयमीर्षाडं परिवर्तितं सुगुणैर्भान्तं महध्वंसजम् वन्दे वत्सविभूषणं मुदपरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकेतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्य पुनम्बुदाग्र्यं नारायणाद्यैर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथीशेखरमाश्रयामः केशवाद्यकृपापात्रं श्रीसमाधिगुणार्णवं श्रीशटार्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं वदे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि प्रणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तु दैवसुन्दोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया युति सर्वं निरेव नेमेन मतन्मया नामाद्यस्य न कुलपतेरुकुलाभिरामः श्रीमद्दङ्गिरिवलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरशमादास्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गृहेण परकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं उन्नविनेवलमूर्पुडियमुदन् பொன்னங்கழற்கமலப்பூதிரண்டும் என்னுடைய சென்னிக்கு அணியாக சேர்த்தினேன் தென்புலத்தார்க்கென்னு கடவுடையேன்யா நயந்தரு பேர் இன்பமெல்லாம் பொழுதின் நன்னினர்பால் செயந்தரு கீர்த்தி ராமானுகமுனிகாலினமே உயர்ந்த குணத்து திருவரங்கத்து அமுதோங்கும் அன்பாலி எம்பும் கலித்துறை அந்தாதி மோதை நெஞ்சமே சொல்லின் தொழிற்கொண்டு உலகை போருக்கு தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரேற்று முன்னாமெல்லாம் எந்த நாவின் உள்ளே அல்லும் பாலும் அமரும்படி நல்கள் சமய வெல்லும் பரமராமானுகா இதன் விண்ணப்பமே பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்வன் புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாற நடிமணின் விந்தவன் பல்கலையோர் தாம் மன்னவன் தவி ராமானுஜன் சரணாரவிந்தன் நாம் மன்னிவாழான் என்றே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. இந்த ராமானுஜந்தாதிக்கு முன்னே ராமானுஜந்தாதி திவ்ய பிரபந்தத்தில் எந்த ஆயிரத்தில் எப்படி இது சேர்ந்ததாக இருக்கிறது அப்படின்ற அதனுடைய ஸ்தானம் எந்த இடத்துல அது பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது பெரியோர்களாலே அப்படின்றத இங்கு நாம் தெரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிற விஷயத்துல வரைக்கு 4000ன்றது என்ன அப்படின்றத இங்கே நாம பார்த்துட்டு வரோம். 4000 என்பது ஆழ்வார்கள் 10 பேர்களால பாடினது. அதுக்கப்புறம் ஆண்டாள் மதுரகவியார் இவர்கள் பாடினது. இந்த 12 பாடின பாசுரங்கள் நம்மாழ்வார் நாதமுனிகளுக்கு
யோக தசையிலே உபதேசம் பண்ணார். அதாவது தேசிகன் 4000 இந்த ராமானுஜ நூற்றந்தாதியும் சேர்த்து 4000 அடியோங்கள் வாழ்வே அப்படின்றத அனுசந்திச்சிருக்கார். ஆனால் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ராமானுஜர் காலத்துக்கு முன்னம் 200 வருஷங்கள் அது மாதிரி முன்னம் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமன் நாதமுனிகளுக்கு நம்மாழ்வார் கிருஷ்ணோபதேசம் முழுவதையும் நம்மாழ்வார் உபதேசம் பண்ணார் நாதமுனிகளுக்கு. அந்த நாதமுனிகள் கீழேகத்தாழ்வான் மேலேகத்தாழ்வான் 2 மருமகன்களுக்கு அவர் 4000 தாளம் வழங்கி தமிழ்மறை இன்னிசை தந்தவள்ளல் என்கிற ரீதியில காலம் வலம் புரியன்ன நற்காதல் அடியவற்றை ககாலவாத்தியம் போலையும் வலம்புரி போலையும் அந்த துணிக்கக்கூடிய அதாவது மதுரமான நாதத்தை உடைய அந்த இசைக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் உடையவர்களான கீழேகத்தாழ்வார் மேலேகத்தாழ்வார் அப்படின்னு அவருடைய மருமான்கள் 2 பேருக்கு நற்காதல் அடியவர்க்கு தாளம் வழங்கி தமிழ்மறையின் இசை தந்தவள்ளல். அதனாலே அந்த தன்னிடத்துல பிரேமாதிசயம் கொண்டவர்களுக்கு நம்மாழ்வாரிடத்திலிருந்து தாம் பெற்றதான் அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணார். எப்படி உபதேசம் பண்ணார்னா தாளத்தோட கூட பாவராக தாளத்தோட கூடினதாக அனுசந்தானம் பண்ணும்படியாக. இப்போ அந்த பாவராக தாளத்தோட அனுசந்தானம் பண்றதுன்றது இப்போ நாமெல்லாம் கோவில்ல சேவகாலம் பண்றவே இது அன்று. இது நாம கோஷ்டியாக சேர்ந்து பாடக்கூடிய ஒரு கான விசேஷம். இது சுவாமி தேசிகன் சொல்லது பண்ணுலகில் படியாத இசையால் பாடும் பல்லாண்டே பல்லாண்டும் பாடுவோமே. அதாவது வைகுண்ட லோகத்துக்கு நாம இங்கிருந்து போனாக்கா அங்க சமகானங்கள்னா நாம பெருமாளுக்கு அனுசந்தானம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அது தவிரவும் இங்கே நாம அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் எம்பெருமான பத்தின அனுபவங்கள் வைகுண்டத்துல வரும்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லி இருக்கிறதுனால இங்க நாம ஆழ்வார்களுடைய திவ்ய பிரபந்தத்தை இங்க கோஷ்டி தானமா பாடுறோமே. பண்ணுலகில் படியாத இசையால் பாடும் இந்த பண்ணுலகம் இசை உலகம் இருக்குதே, அந்த இசை உலகத்துல ராகம் தாளம் ஒத்து அப்படின்லாம் சொல்றாரு. அதுக்கெல்லாம் ஒத்து வராத பண்ணுலகில் படியாத இசையால் பாடும் நானே ஒரு கோஷ்டி தானமா ஒரு எல்லாரும் கோரஸா பாடக்கூடிய இந்த இதற்கு சேர்ந்து பாடக்கூடிய இந்த பல்லாண்டே இந்த பல்லாண்டு தொடக்கமா இருக்கக்கூடிய பிரபந்தத்தை பல்லாண்டும் எந்நாளும் காலங்கள்லாம் பல ஆண்டுகள் அதாவது காலம் வரையறை இல்லாத முடிவே இல்லாத காலங்களுக்கு பாடுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால இப்ப நாம கோவில்கள்ல சேவிக்கிறது அது இல்லை. ஆனா இது எங்க பார்க்கலாம்னு சொன்ன பெரிய பெருமாள் நம்பெருமாள் திருமுன்பு அரையர்கள் சேவிக்கிறாளே இதுதான் அந்த தாளம் வழங்கி தமிழ்மறை இன்னிசை தந்தவர்கள்னு பாவராக தாளத்தோட நாதமுனிகள் தந்தது. அதை தான் நம்பெருமாள் சன்னதியிலையும் பெரிய பெருமாள் சன்னதியிலையும் ஆழ்வார் திருநதி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சில திவ்யதேசங்கள்ல கதாச்சிக்கு அப்படியே அனுசந்தானம் பண்றாளே அரையர் சேவைன்னு சொல்றமே இதுதான் அந்த தாளத்தோட இருக்கக்கூடியது. அதுலயும் எத்தனையோ மாறுதல்கள் பெருகலாம். ஆனா அதனுடைய அடியொற்றி தான் அவ சேவா காலம் அந்த பெருமாளுக்கு விண்ணப்பம் பண்றது அந்த தாளத்தோட கூட இசையோட கூட அவ பாடுறான். அதுதான் நாம பாடக்கூடிய சேவா காலம் பண்ணக்கூடியது இது பண்ணுலகில் படியாத இசையால் பாடக்கூடியது. இப்படி இருக்கச்சு நம்மாழ்வார் முழுவதும் அருளினார் அப்படின்னு சொல்றத வச்சுட்டு 4000 திவ்ய பிரபந்தத்திலே இந்த நூற்றந்தாதி இல்லை. ஏன்னா பின்னால வந்தது நாதமுனிகள் காலத்துக்கு அப்புறம் ஆளவந்தார் காலத்துல தானே ராமானுஜர் அவதாரம். ஆளவந்தார் திருநாட்டுக்கு எழுதினாவுக்கு தான் ராமானுஜர் லோக குருவா பிரதிஷ்டிதமானவர் விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாய பிரவர்த்தகர் ஆனார். அதற்கப்புறம் திருவரங்கத்த முதனாரை நியமிச்சு இந்த நூற்றந்தாதி பண்ணப்பட்டது. அதனால கிட்டத்தட்ட நாதமுனிகள் நம்மாழ்வார் என்று பெறப்பட்டு ஒரு 200 வருஷ காலங்கள் கூட 150 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிருக்கும் இந்த திவ்ய பிரபந்தம் வரைச்சு. அதனால இது 4000 இல்லை. ஆனா 4000 லோகத்துல பிரசித்தியா சொல்றமே அப்படி இருக்கே இது 4000 இருக்காதா? கட்டாயம் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படின்னு சில பேர் அதுக்கு எண்ணம் கொண்டிருக்கா. இந்த எண்ணம் எப்போ வந்திருக்குது? அந்த சில பேருக்கு எண்ணம் வந்தது எப்போன்னா
அதெல்லாம் ரொம்ப பின்னிட்ட காலத்துல வந்த எண்ணம். முன்காலத்துல அந்த எண்ணம் இல்லை. அதாவது ராமானுஜர் காலத்திலேயோ தேசிகர் கால பர்யந்தமோ மாமுனிகள் மங்காள மாமுனிகள் கால பர்யந்தமோ இந்த எண்ணம் இல்லை. எல்லாருக்கும் தேசிகன் சொன்னபடியே தான் 4000ன்ற எண்ணம் நூற்றந்தாதியோட கூட சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு எல்லாரும் அந்த காலத்துல நினைச்சிருந்தார்கள். ஆனா மாமுனிகள் காலத்துக்கு பின்னால சில பேருக்கு நம்மாழ்வார் பூர்ண உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த நூற்றந்தாதியை விட்டுட்டுத்தான் 4000 இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சில ஆராய்ச்சி இதில் ஒரு கருத்துக்கு இடம் வந்து அவர்கள் அந்த திருவீகரணம் அதை உண்மையாக்கணுன்றதுக்கு பிரயத்தனப்படைச்சு மோகசாஸ்திராணி கதையான்னு பெருமாள் புத்தாதி சாஸ்திரங்கள்லாம் கூட பண்றோம், பௌத்த மதங்கள்லாம் கூட அப்படின்னு சொல்றோமே, அந்த ரீதியில இந்த மடல்கள் இருக்கு. இந்த மடல்கள்ல அந்த 2 வரிகள் ஒரு கல்வி, சிறிய திருமடல் பெரிய திருமடல் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த சிறிய திருமடலை சிறிய மடல் பாட்டு 38 சீர் பெரிய மடல் தனில் பாட்டு 78ன்னு சுவாமி தேசிகன் சாதித்திருக்கார். இருந்தாலும் அவர்கள் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னா 2 வரிகளை கண்ணி அப்படின்னு பேர் ஆன மாதிரி கணக்கு பண்ணாக்கா அதுபோல் கணக்கு பண்ணச்சே 77 பாட்டு சிறிய திருமடல்ல கிடைக்கிறது. பெரிய திருமடல்ல 148 பாட்டு கிடைக்கிறது. ஆக மொத்தம் 226 பாசுரங்கள் ஆகி இந்த 118 பாசுரம் தான் சிறிய திருமடலும் பெரிய திருமடலும் சேர்ந்து 40, 78, 118. அப்படி இருக்கச்சே இந்த 226 பாசுரம் கிடைக்கிறதுனால 2 வரியா கணக்கு பண்ணா ஒவ்வொரு பிரபந்தத்திலையும் 6 பாசுரமா வருது. 77 148 அப்படின்னு அதை கணக்கு பண்ணி அப்போ 118 108 நாம 226. இந்த கணக்கு கொஞ்சம் கடினமா இருக்க மாதிரி சில பேர் நினைக்கலாம். இந்த ஒரு 2 நிமிஷம் மாத்திரம் இப்படி இருக்கும், மற்றதெல்லாம் நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். அதனால 40-78 பிரபந்தம் 40-78, அதுக்கப்புறம் 108 இது மொத்தம் சேர்ந்தா 226 வருது 4000. அந்த 226 இந்த 2 வரியா கணக்கு பண்ணது இந்த 2லயே கிடைச்சிடுறது. அதனால அவர்கள் என்னன்னா நம்முடைய ஆராய்ச்சி சரி, அதனால ராமானுஜாதியை விட்டுட்டே 4000 பாசுரங்கள் பூர்ணமாக கிடைக்கிறது. அதாவது நாதமுனிகளுக்கு நம்மாழ்வார் உபதேசம் பண்ணது இந்த 2 வரியா கணக்கு பண்ணக்கூடிய சிறிய திருமடல் 77 பாசுரமாகவும் பெரிய திருமடல் 148 பாசுரமாகவும் கணக்கு பண்ணி 4000 பெரியோர்கள் சொல்ற 4000 வந்துடுத்து. 4000 நாதனுக்கு 4000 முறைத்தான்னு நாதமுனிகளுக்கு 4000 நம்மாழ்வார் சொன்னார்ன்றது சரியா போயிடுச்சு அப்படின்னு கணக்கு பண்ணார். ஆனால் இப்ப அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அதிநவீனாள் இருக்காளே, இப்போ சமீப காலத்தவர்கள்லாம் என்ன பண்றா அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல அதாவது தமிழ்ல இலக்கணம்னு இருக்கு, கிராமர்னு சொல்றமே அந்த இலக்கணம் இருக்கு. அந்த இலக்கணத்துல செய்யுளுக்கெல்லாம் லட்சணங்கள் சொல்லியிருக்கு. இப்படி இப்படி இருந்தால் இந்தந்த மாதிரியான செய்யுள், நேரிசை வெண்பா, கலித்துறை, கட்டளை கலித்துறை, வெண்பா அப்படின்னு பல இருக்குது. அப்படி இருக்கச்சே அந்த லட்சணங்கள் சொல்லச்சே இது மாதிரி 12 அடிக்கு மேலாம் போகக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது. அதெல்லாம் அந்த மடல்கள்லாம் ஒரே பாடலாக கொள்ள வேணும் அப்படின்னு அந்த இலக்கணம் சொல்றது. அதனால திருவள்ளுக்கூற்றிருக்கை எப்படி பல வரிகள் கொண்டதா இருக்கிறது ஒரே பாசுரமாக கொள்கிறோமோ அதை போலத்தான் இந்த சிறிய திருமடலையும் பெரிய திருமடலையும் ஒவ்வொரு பாசுரமாக கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா இப்போ தேசிகன் கணக்குப்படிக்கு 118 பாசுரம், அப்பிள்ளை கணக்குப்படிக்கு 226 பாசுரம். ஆனா இந்த வியாக்கரண படிக்கு எடுத்தாக்கா 2 பாசுரம் தான் தேரும். அதுல 108 பாசுரத்தை கூட்டினாலும் 4000 அறவே வராது. 4000 அறவே வராது. 116 பாசுரம் அப்பவும் துண்டு விடும். அதனால சங்கேதம் இருக்க
அதனால இப்ப இந்த நவீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன பண்றான்னு சொன்னா, இது இலக்கண முறைக்கு தேசிகன் சாதித்ததும் உதவாது. அந்த மடலை 2 வரியா கணக்கு பண்ணணும்னு சொன்னது யார் சொன்னான்னு சொன்னா, அப்பிள்ளைன்ற ஒரு ஆச்சாரியர் சொல்லுகிறார். அவர் மணவாள மாமனுக்கு அடுத்தவரா, மணவாள மாமன்கள்னாலே திக்கஜங்களா, அஷ்ட திக்கஜங்களா பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவர்ல ஒருத்தர். அவர் இந்த மாதிரி சாதிச்சிருக்கார். இந்த 2மே அவ 108 ராமானுசூத்திரந்தாலேயே சேர்த்து 4000 சில பேர் கணக்கு பண்ணார். அதுல ஏதோ அவர் 4078 சொன்னார். அப்பிள்ளை ராமானுசூத்திரந்தாதியை விட்டுட்டு கணக்கு பண்ணார். நாதமுனிகளுக்கு உபதேசம் பண்ணதே 4000 சொல்லிட்டு, அதனால அவர் 2 வரியா கணக்கு பண்ணார். இதெல்லாம் சிதஸ்ய கதி சிந்தனியான்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்றமே தவிர இதெல்லாம் தப்பு. அதனால 3776 பாசுரங்கள் இருந்தாலே ராமானுஜத்தையும் தள்ளுபடி பண்ணிடணும். இந்த மடல்களையும் பூர்வர்கள் சொன்ன வழியில எடுத்துக்க கூடாது. அதனால 2 பாசுரமா தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3776 பாசுரங்கள் இருந்தாலே போரும்னு நவீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லி அதை புஸ்தகத்திலையும் நல்லா பிரச்சாரப்படுத்திட்டு வரா. இப்படி இருக்கச்சே இதுல உண்மை தத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இலக்கணமா இலக்கியமா முதல்ல அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. அந்த அப்படி பார்க்கச்சே இலக்கியங்கள்லாம் சில சமயத்துல முன்னமே வருது, அதுக்கப்புறம் இலக்கணம் வருது. இப்போ வேதத்துல சமஸ்கிருத இலக்கணம் இருக்குதே, வியாக்கரணங்கள்லாம், அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு சில இடத்துல வேதங்கள் சொல்றது. அதனால அந்த வேதங்கள் அந்த இலக்கணத்துக்கு ஒவ்வாது இருக்குதே அப்படின்னு அதை தள்ளுபடி பண்ணுவார் யாரும் கிடையாது. ஏன்னா அது அபௌருஷை நித்தியம், அதை மாற்றுவதற்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதே மாதிரிதான் இந்த திவ்ய பிரபந்தத்தையும் நாம ஒரு மறை அப்படின்னு வேத ஸ்தானத்துல, அதாவது கலியனே இதுக்கு வேத சாமியம் வேணும்னு கேட்டு நம்பெருமாள் கொடுத்துருக்கிறதுனால இதுவும் இந்த இலக்கணத்துக்கெல்லாம் முன்ன ஏற்பட்ட இலக்கியமானதுனால இதுல இந்த இலக்கணக்காரால் சொல்லக்கூடிய வழியில இந்த பாசுரங்கள் அமையவில்லை அப்படின்ற குறைய சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதாவது வேத அபௌருஷம் வேதத்துல எப்படி இப்ப நாம காணக்கூடிய இலக்கணத்துக்கு மாறுபட்டு இருக்கிற இடத்துல கூட அது வேதம், அதை நாம ஒன்றும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் சொல்லக்கூடாது. அதனால 4000 பாசுரம் ராமானுஜந்தாதியை சேர்த்து மடல்களை 40 78 கணக்கு பண்ண வேண்டும். சரி, இப்போ அப்பிள்ளைன்ற ஆசிரியர் சொல்லிருக்காரு, அவர் 77 148 பாட்டுகளா சொல்லியிருக்காரு. அப்ப இது சரியா இல்ல தேசிகன் சொன்னது சரியா? பிராச்சீன ஆச்சாரம் அப்படின்றது தெரியும். ஏனக்கேனா அப்படி எந்த விதத்திலையும் இப்போ அப்பிள்ளை சொன்னபடி 4000 எடுத்துட்டா நூத்தந்தாதியே தனித்தே வைக்கணும். 4000 அது சேர்க்கவே கூடாது. அது ஒரு தனி பிரபந்தம், திவ்ய பிரபந்தத்திலே அது சேராது. இவர்கள் நவீனக்காரால் சொல்லக்கூடியபடிக்கு சொன்னாலும் அவளும் இயற்பாவில அதோடவே முடிச்சுட்டு தனியே தான் நூற்றந்தாதியை உபதேச ரத்னமாலை, திருவாயுமொழி நூற்றந்தாதி, இன்னும் மற்றுள்ள சடகோபரந்தாதி, அந்த மாதிரி எதை போட்டாலும் அதை தனி பிரபந்தம் மாதிரி நூற்றந்தாதி. இதனால எது பிராச்சீனம், அது எந்த ஸ்தானத்துல அந்த ராமானுஜந்தாதியை நாம அப்படின்னு சொன்னாக்கா தேசிகன் சொன்னபடித்தான் வைக்கணும். அதுக்கு பல விதமான இன்னைக்கும் ஆதாரங்கள் இருக்கு. அதாவது கோவில்கள்லாம் சேவை பண்றாளே, ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வாருடைய அவதார ஸ்தலம். இந்த தேசிகன் சொல்லக்கூடிய ரீதியில 40 78 எங்க பிரிச்சிருக்காரோ அதே மாதிரிதான் அத்தியாபி இப்பவும் அந்த ஊர்ல சேவா காலம் பண்ணுகிறார்கள். தேசிகன் எப்படி இங்க கணக்கு பண்ணாரோ 40 பாட்டு 78 பாட்டு, அப்படிதான் இந்த சேவா காலத்தை இன்னைக்கும் அவ அனுசந்திச்சுட்டு வர. அதே போல பல திவ்ய தேசங்கள், அதாவது இப்ப தேவப்பெருமாள் சன்னதி, இன்னும் மற்றும் உள்ள சன்னதிகள், இந்த பிராந்தியத்தில் இருக்கிற பிரதான சன்னதிகள்லாம் இந்த முதல் பாட்டு கடைசி பாட்டுலாம் 2 தடவை சொல்லுவார்கள்னு ஒரு சொல்றதுன்னு ஒரு வழக்கம், சேவிக்கிறதுன்னு வழக்கம் இருக்கும். அதுல வரைச்சே தேசிகன் எப்படி பிரிச்சிருக்காரோ, அதாவது சிறிய திருமடல்ல முதல் 5 வரிகள் ஒரு பாசுரம்,
சிறிய திருமடலினுடைய கடைசி 2 வரிகள் ஒரு பாசுரம் அப்படின்னு தேசியம் பிரிச்சிருக்காரு அந்த பிராச்சீன ரீதி. அது போலதான் இவர்களும் அந்த வெட்டிப்பா சேவிக்கத்தை இன்னைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பெரிய திருமடல்ல முதல்ல 6 வரிகள், முடிவுல 4 வரிகள், இததான் 2 தடவை சேவிக்கிறான். இப்ப இதுல இருந்து என்ன ஏற்படுறதுன்னு சொன்னா, முதல் பாசுரம் கடைசி பாசுரத்தை 2 தடவை சேவிக்கணும் அப்படின்ற போது, அப்போ எதுவரையில் இந்த தேசிகன் காட்டினபடி இருக்கக்கூடிய கணக்கில் இருக்கிற அந்த 5 வரியோ 2 வரியோ 6 வரியோ 4 வரியோ இதுதான் அப்படி அவர்கள் சேவிச்சுட்டு வர இன்னைக்கும். மற்ற பாசுரங்களையும் அப்படியே மற்றதெல்லாம் வீதியில போச்சு ஒவ்வொரு வரியா மாற்றி மாற்றி சேவிக்கிறத கொண்டு பாசுரங்கள் கணக்கு தெரியலன்னா கூட இந்த ஆரம்ப முடிவு பாசுரங்கள்லேருந்து இந்த திவ்ய தேசங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆழ்வார் திருநகரி போன்ற சில திவ்ய தேசங்கள்ல ஸ்ருதி பாசுரமே தேசிகன் கணக்குப்படி சேவிக்கிறான்றத கள்ள தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால இப்போ என்ன இதுல இருந்து சேர்றதுன்னா, நாம இந்த தேசிகனுடைய கணக்கு படிச்சுட்டா இந்த 4000 இயற்பா 1000 இதை சேர்த்து சொல்ல வேண்டும். அதுதான் இந்த இயற்பா 1000 தான் ஏற்கனவே சொன்னோம். இயற்பா 1000 3வது 1000 இல்லை, 4வது 1000. ஏன்னா பகல் வேதத்தோட கூட திருவத்தியன் உற்சவத்தில் ஏற்பட்டது திருவாய்மொழி 1000. இந்த 4000 தொகுத்து அளித்த நாதமுனிகள் காலத்தில் பகல் 10 முதல் 2000 ஏற்கனவே இருந்த கலியன் காலத்தில் ஓதப்பட்டதான திருவாய்மொழி அத்தியன உற்சவத்தில் 10 நாள்ல திருவாய்மொழி 1000 3வது 1000 ஆகும். மறுநாள் இயற்பா சாத்து முறையில இந்த இயற்பாவையும் ஓதும்படி பண்ணார். அதிலே திருவரங்க தமிழராலே பண்ணப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்த நூற்றந்தாதியை ராமானுஜன் இயற்பாவோடு சேர்த்து அதை சேவிக்கும்படி பணித்தார். அதனால இயற்பா 4வது 1000, அந்த 4வது 1000 கடைசி பிரபந்தம் இது. அதனால கோவில்களுடைய அனுஷ்டானத்தினாலேயும் அது கோவில் ஒழுகில இருக்கக்கூடிய திருவரங்கத்திலே சொல்லக்கூடிய சேவாகாலத்தினுடைய ஏற்பாடு கிரமத்தின்படியும் இந்த ஏற்பாவாகப்பட்டது 4000, அதாவது 4வது 1000 என்றும், நூற்றந்தாதியாகப்பட்டது ஏற்பாவனுடைய கடைசி பிரபந்தம் என்றும், திருமடல்கள் இப்போ நமக்கு இது திருமடல் பிரசக்தம் இல்லைன்னா கூட நம்ம நூற்றந்தாதி தான் செய்து அனுசந்தானம் பண்ண போறோமா இருந்தாலும் இந்த நூற்றந்தாதி எங்க வருது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக திருமடல்கள் 40 பாட்டும் 78 பாட்டும் சிறிய திருமடல் பெரிய திருமடல் முறையே இருக்கிறது அப்படின்றதையும் இந்த பிராச்சீன ஆச்சாரம் இதுவேன்றத நாமும் இங்கே. ஆனால் இப்போ அநேகம் கோவில்கள்ல அதாவது இது பண்ணச்சு என்ன பண்ணுகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா, சேவாகாலம் பண்ணச்சே பிராச்சீன ரீதியா இந்த மடல்களை சேவாகாலம் பண்றாங்க. ஆனா அந்த கலியன் திருநட்சத்திரத்துக்கு வாழ்த்து நாம சொல்லச்சே அப்பிள்ளைக்காரர் சொன்னபடிக்கு இவை 3 பாட்டு 227 தான் வாழ்த்து இந்த 3 பிரபந்தம், அதாவது திருவள்ளிக்கூற்றிகை, சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல். திருவள்ளிக்கூற்றிகை ஒரே பாசுரம், சிறிய திருமடல் 77 பாசுரம், இது 148 பாசுரம், ஆக 227 பாசுரம் அப்படின்னு அவர் பாடினபடிக்கு உண்டான நாள் பாட்டை ஓதி வருகிறார்கள். அதாவது சேவாகாலம் பண்ணச்சே 1, நாள்பாட்டு ஆழ்வாரினுடைய பெருமையை சொல்லச்சே அப்போ ஒரு கணக்கு, அதுக்கப்புறம் புஸ்தகத்தெல்லாம் இல்லை உபன்யாசம் எல்லாம் பண்ணச்சே இதெல்லாம் ஒரு பாட்டுன்னு தான் சொல்லணும். இலக்கண மரபு படிக்கு அதெல்லாம் தப்பு. 4000 இருக்க தேவையில்லை. முதல் 1000 947 பாட்டுக்கே முடிஞ்சு போகிற மாதிரி. திருவாய்மொழி 1000 1102 பாட்டுக்கள் கொண்டதா இருக்கிறதுனால 4000 குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல, ஏறினாலும் பரவாயில்ல, அதனால 3776 பாட்டு தான் சரி அப்படின்னு இந்த உபன்யாசங்கள் புஸ்தகத்துல போடுறதுலாம் ஒண்ணு. அதனால கண்ணன் சொன்னானே மனோவாக்காயங்கள் 3 ஒன்னா இருக்கணும், மனசேகம் வச்சசேகம் கர்மண்யேகம் மகாத்மனான்னு சொன்னானே, அந்த மாதிரி மகாத்மாக்களுக்கு இருக்க வேண்டிய குணமான அந்த சிந்தை சொல் செய்கை 3 ஒன்னு இல்லாம சேவிக்கச்சே 1, ஆழ்வார் அனுசந்தானம் பண்ணச்சே 1, உபன்யாசம் பண்ணச்சே 1. அந்த மாதிரி
3 பிரிவா மாறி இருக்கிறது நம்முடைய தௌர்பாகியம் சொல்றதுல ஒன்றும் சந்தேகமே எள்ளளவும் இல்லை. சரி, இப்படி சொல்லிட்டாக்கா இது தேசிகன் தான் பிராச்சீனம்ன்றது இன்னைக்கும் உள்ள நடைமுறையை கொண்டு இப்போ தீர்மானம் பண்ணும். இப்போ நம்முடைய ராமானுஜ சித்தாந்தத்துல எவ்வளவோ பிரிவு, ராமானுஜர் காலத்திலே 74 சிம்மாசனாதிபதிகளை உண்டாக்கினார். அதுல பல வழித்தோன்றர்கள் இன்னைக்கும் ஆச்சாரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த மாதிரி அதனால பல பிரிவுகள் இருக்கு. அதுல பிரதானமா 2 பிரிவு இருக்கு. அதாவது வடகலை, தென்கலை. வடகலையில பிரதான பூத்தரா வாயு திருநாமம் தொடக்கத்துல தனியெல்லாம் சொல்றது யாருக்கு சொல்றோம்னு சொன்னா தேசிகனுக்கு சொல்றோம். தென்கலையில பிரதானமா யாருக்கு சொல்றோம்னு சொன்னா மணவாள மாமுனிகளுக்கு சொல்றோம் அந்த வாயு திருநாமம். இப்போ தேசிகனுடைய திருவுள்ளத்தை இந்த இடத்துல பார்த்தார். இப்போ அந்த மணவாள மாமுனிகளுடைய அந்த பிரிவுக்கு இதுவா பிரதான பூத்தரா சொல்லி இருக்கிற மணவாள மாமுனிக்கு அவருடைய திருவுள்ளம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய திருவுள்ளமும் தேசிகனுடைய திருவுள்ளமும் ஒன்றே. அவருடைய திருவுள்ளமும் தேசிகனுடைய திருவுள்ளமும் ஒன்றேன்றது நன்றாக நமக்கு தெரியும். எப்படி அப்படின்னு சொன்னா மணவாள மாமுனிகள் உபதேச ரத்னமாலை அப்படின்ற ஒரு கிரந்தம் அருளி இருக்கார். தேசிகன் தேசிக பிரபந்தம் மாதிரி அதுல உபதேச ரத்னமாலைன்னு ஒரு கிரந்தம் அருள் இருக்கார். இந்த உபதேச ரத்னமாலையில அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னா பிரதானமா ஆழ்வார்கள் அருளி செயல், அந்த அருளி செயலை வளர்த்த ஆச்சாரியர்கள் இவர்களை தான் இதுல ஸ்தோத்திரம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆச்சாரியனுடைய பெருமையும் சிஷ்யன் ஆச்சாரியனிடத்தில் இருக்க வேண்டியதையும் சொல்லி அந்த பிரபந்தத்தை உபதேசமாக தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்காக அந்த கிரந்தத்தை அருளி செய்தார். அது 74 பாசுரங்கள். அந்த விடுதி பாசுரம் சேர்ந்து அவர் அருளி செய்தது 73. அதுக்கு மேல ஒரு பாசுரம் அது சேர்ந்து 74 பாசுரங்கள் அது கொண்டது. அதுல அவருடைய திருவுள்ளம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆழ்வார்கள் ஒரு பாசுரத்து மூலமா ஒரு 2-3 பாசுரத்தை நாம எடுத்து அவருடைய திருவுள்ளத்தை நாம நன்றாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆழ்வார்கள் வாழி அருளி செயல் வாழி தாழ்வாது மில்குறவர் தாம் வாழி ஏழ்பாரும் உய்ய அவர்கள் உரைத்தவைகள் தாம் வாழி செய்யமறை தன்னுடனே சேர்ந்து வேதத்தோட கூட சேர்ந்து தான் தனிய திவ்ய பிரபந்தம் வாழணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லலை. அதனாலதான் உபய வேதாந்தி அப்படின்னு நாம சொல்றோம். உபய வேதாந்த பிரவர்த்தகாள் அப்படின்னு சொல்றமே. ஆழ்வார்கள் வாழ். ஆழ்வார்கள் எத்தனை பேர்? 10 பேர். அந்த 10 பேர் அருளி செயலுக்கு போருமா அப்படின்னா போறாரு. அருளி செயல் வாழி தெரியல இந்த பாசுரத்துல இருக்குதான்னா அப்படி இல்லை. ஆழ்வார்கள் வாழி அருளி செயல் வாழி அந்த ஆழ்வார்களாலே பண்ணப்பட்ட அருளி செயல் வாழ வேண்டும். அதுக்கு பல்லாண்டு பாடுற. அதுக்கப்புறம் தாழ்வாதும் இல் குறவர் தாம் வாழி. ஒரு குறவும் இல்லாததான குறவர்னா ஆச்சாரியால் அதை வளர்த்த வாழ்ந்திருக்காளே அவர்கள் வாழ வேண்டும். ஏழ்பாரும் உய்ய அவர்கள் உரைத்தவைகள் தாம் வாழி. அந்த ஆச்சாரிய சார்வபௌமாள் இந்த பிரபந்தத்தை வளர்த்தாலே வியாக்கியானம் மூலமாக அவன் அந்த வியாக்கியானங்கள்லாம் வாழ வேண்டும். ஆழ்வார்கள் எப்படி வாழ வேண்டுமோ அருளிச்செயல் ஆழ்வார்கள் பண்ண அருளிச்செயல் வாழ வேண்டுமோ அதுபோல அதை வளர்த்த ஆச்சாரியர்களும் வாழணும். அந்த அவருடைய கிரந்தங்களும் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு இந்த பாசுரத்திலே பாடினார். இப்போ ஆழ்வார்கள் வாழின்னு சொன்னதுனால 10 ஆழ்வார்கள் தான். இந்த 10 ஆழ்வார்களுக்கும் தேசிகன் பாடும்போது என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னார். அவதரித்த நாளூர் திங்கள் ஆழ்வார்கள் அவதரித்த நாளூர் திங்கள் அடைவு திருநாமங்கள் அவர்தாம் செய்த வாழ்வான திருமொழிகள் அவற்று பாட்டின் வகையான தொகை இலக்கம் மற்றுமெல்லாம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அவர் சொன்னார். ஆழ்வார்கள் அவதரித்த நாள் எந்த நாளில் அவதரித்தார், ஊர் என்ன, நாளூர் திங்கள் மாசம் என்ன,
அடைவு திருநாமங்கள், அவர்களுக்கு என்ன பேர், அவர் தாம் செய்த வாழ்வான திருமொழிகள், அவர்கள் என்னென்ன பிரபந்தங்கள் பண்ணியிருக்கிறார்கள், அவற்று பாட்டு, ஒவ்வொரு பிரபந்தத்துக்கும் எவ்வளவு பாட்டு, பாசுரங்கள், வகையான தொகை இலக்கம், அது என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற அந்த தொகை எண்கள்லாம் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி அவரே பிரதிஜை பண்ணார். அதுபடியே அவர் அந்த பிரபந்தகாரத்தை அருளினார். இங்கே மணவாள மாமுனிகள் அந்த ஆழ்வார்கள்ல என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஆழ்வார்கள் அவதரித்த நாள் இருக்கே, மாசம், நட்சத்திரம், திருநட்சத்திரம், இத்த பிரதானமா வச்சு பாடினார். ஏதோ சில இடத்துல அந்த பிரபந்தத்தை பாடியிருக்கார். ஆனா உண்டோ திருவாய்மொழி கொப்பு, உண்டோ திருப்பல்லாண்டு கொப்பதோர் கலைதான் அப்படின்ற சில இடத்துல பிரபந்தம் பேர் சொன்னாலும், திவ்ய பிரபந்தத்தினுடைய பேர் சொன்னாலும் திருவாய்மொழி கொப்புன்னு தான் சொன்னாரே தவிர மற்ற மீதி 3 பிரபந்தங்கள் நம்மாழ்வார் அருளின்னு சொல்லல. அதனால அவர் என்ன பிரபந்தங்கள் அருளினார் அப்படின்றத அவர் இந்த இடத்துல சாதிக்கல. அவதரிச்ச நாள், அந்த நாளினுடைய ஏற்றம், அதனாலே அந்த நாள்ல நாம் அவளை மதித்தாலே நமக்கு உண்டான பெறக்கூடிய பயன், இதுதான் சாதித்தார். அதனால அவர் 2 காரணம், முதலாழ்வார்கள் அவதரித்த மாசமாக இருக்கக்கூடிய ஐப்பசி மாதத்திலிருந்து தொடங்கினார் ஆழ்வார்களை ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கு, இல்லை தாம் அவதரித்ததான ஐப்பசி மாதத்திலிருந்து தொடங்கினார், எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். அது 2ம் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறதுனால, அதனால அவர் ஐப்பசி மாதத்திலே முதலாழ்வார்கள் பொய்கமுனி பூதத்தார் சேயாழ்வார் 3 பேர், அவர்களுக்கு பாசுரம். அப்புறம் கார்த்திகை மாதத்தில் அவதரித்த கலியன் திருப்பான ஆழ்வார், மார்கழி மாதத்தில் அவதரித்த தொண்டரடி கோடி ஆழ்வார், தை மாதத்தில் ஆசி மாதத்தில் அவதரித்த குலசேகர ஆழ்வார், சித்திரையில் அவதரித்த மதுரகவி ஆழ்வார், வைகாசியில் அவதரித்த நம்மாழ்வார், ஆணியாழ்வார் ஆக 10 பேரை இந்த பாசுரங்கள்ல பாடினார். சிலருக்கு 1 பாசுரம், சிலருக்கு 2 பாசுரம், சிலருக்கு 5 பாசுரம் அப்படின்னு அவர்களுடைய பெருமையை பாடினார். இப்ப ஆழ்வார்கள் வாழின்னு சொல்லி அருளி செயல் வாழின்னு சொன்னாரே, இந்த அருளி செயலுக்கு இந்த 10 பேரே போருமா இருந்தால் அதுக்கப்புறம் மேல அவர் தாழ்வாது இல்குறவர் தாம் வாழின்னு சொன்னாரு, அவளைத்தான் பேச போயிருக்கணும். ஆனா இந்த அருளி செயல் இந்த 10 பேருடைய பிரபந்தத்திலே போராது. முன்னமே சொன்னோம், ஆண்டாளுடைய இது இருக்கு, மதுரகவி ஆழ்வார் பிரபந்தம் இருக்குது, இதெல்லாம் சேர்த்துதான் நம்மாழ்வார் உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த 2 பேருக்கு சேர்த்துதான் இது அந்த அருளி செயல் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்ன, அப்ப 2 பேரையும் சேர்த்து பாடணும். இப்போ அந்த 2 பேர்ல மதுரகவி ஆழ்வார் சித்திர மாசத்தை சேர்ந்தவர், ஆண்டாள் ஆடி மாசத்தை சேர்ந்தவர். இவர் வருஷலா பாட்டு பாடிட்டு வரச்சே சித்திர மாசத்துல அவரை மதுரகவி ஆழ்வாரை பாடலை. சித்திர மாசத்துல நான் சொன்னேன், சித்திர மாசத்துல மதுரகவி ஆழ்வார் வருஷலா பாடச்சே பாடலை. அதாவது மாசி மாசத்துல குலசேகரனை பாடின உடனே வைகாசி மாசத்துல அவதரித்த நம்மாழ்வாரை தான் பாடினார். அதுக்கப்புறம் பெரியாழ்வாரை பாடி முடிச்சார். அதுக்கப்புறம் இந்த இவா 2 பேர் இந்த 10 பேர் பிரபந்தத்துக்கு போராதானதுனால மேல ஒரு பாசுரங்கள் மேல் பாசுரங்கள் பாடுற, மேல் பாசுரம் பாடச்சு ஆழ்வார் திருமகளார் ஆண்டாள் மதுரகவி ஆழ்வார் எதிராசராம் இவர்கள் வாழ்வாக வந்துரித்த மாதங்கள் நாள்கள் தம்மின் வாசியையும் இந்த உலக குறைப்போம் யாம், இந்த உலகோர்க்கு உரைப்போம் யாம். அதாவது இப்போ அருளி செயல் வாழ வேணும்னு சொன்னதுனால இவர்கள் வந்துதித்த வாழ்வாக வந்துதித்த மாதங்கள் நாள்கள் தம்மின் வாசியையும், அதாவது ஆழ்வார்கள் அவதரித்த நாள் மாசம் அவர்களுடைய ஏற்றத்தை எப்படி நாம சொன்னோமோ கீழே, அதுபோல இவர்களுடைய வாசியையும்
இந்த உலகோர்க்கு உரைப்போம் யாம் அப்படின்னு மறுபடியும் பிரதிஜை பண்ற. 10 பேரை சொன்ன உடனே இந்த 3 பேருக்கு பிரதிஜை. அது இப்ப பிரதிஜை பண்ணது யாருக்கு பண்றார் அப்படின்னா ஆழ்வார் திருமகளார் ஆண்டாள், பெரியாழ்வாருடைய பெண் பிள்ளையா இருக்கக்கூடிய ஆண்டாள், மதுரகவி ஆழ்வார். அப்ப 2 பேர் தானே சொல்லணும், இல்ல எதிராசராம் இவர்கள். அதனால இந்த 3 பேரையும் சேர்த்து படித்திருக்கார். அங்க சுவாமி தேசிகன் இருவர் ஒருவர் அவர்தாம் செய்தா அப்படின்னு 13 பேரையும் சேர்த்து முக்தி தரும் எதிராசர் பொன்னடிக்கே ஒழிந்த அமுதர் பாடல் 100 மெட்டும் எத்திசையும் வாழையவர் பாடி வைத்த என்பவை 4000 அடியோங்கள் வாழ்வே அப்படின்னு சொன்னரே, அதே கணக்குல தான் இந்த 4000க்கு ஆழ்வார் 10 போராது, அதுக்கு மேல 3 வேண்டும். இப்ப அப்பிள்ளை, அதாவது மணவாள மாவனுடைய சிஷ்யரா இருக்கக்கூடிய அப்பிள்ளை மணவாள மாவனுடைய திருவுள்ளம் அதுவா இருக்குமாக, அப்ப இங்க 2 பேரைத்தான் மணவாள மாவன்கள் சொல்லியிருக்க வேண்டும், சாதித்திருக்க வேண்டும். ஆனா இந்த இடத்துல 3 பேரை குறிக்கிறார். ஆழ்வார் திருமகளார் ஆண்டார், மதுரகவி ஆழ்வார் எதிராசராம் இவர்கள் வாழ்வாக வந்துதித்த மாதங்கள் நாள்கள் தம்மின் வாசியையும் இந்த உலகோர்க்கு உரைப்போம் யாம் அப்படின்னு சாதிக்கிறதுனால இந்த அருளி செயலுக்கு 10 ஆழ்வார்களோடு இந்த 3 பேரும் கடவர்கள். அதனால இவர்கள் பண்ணின பிரபந்தங்களும் இந்த அருளி செயலிலே சேர்ந்திருக்கிறது. அதே போல ஆழ்வார்களுக்கு எப்படி அந்த நாள்களுடைய பெருமையும் அவர்களுடைய பெருமையும் சொன்னாரோ, அதே போல இன்றோ திருவாடி பூரம் ஏறார் மதுரகவி இவ்வுலகில் வந்துவிட்ட அப்படின்னு, அதுக்கப்புறம் இன்றுலகில் சித்திரையிலே இந்த திருவாதிரை நாள் அப்படின்ற ஒவ்வொருத்தருக்கும் 3 பாசுரம் 2 பாசுரம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல அனுசந்தானம் பண்ண. இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதையே திருடீகரணம் பண்ற. திருடீகரணம்னா அதை இன்னும் மறுபடியும் மெய்ப்பிக்கிறார். எப்படின்னா ஆழ்வார்களுக்கெல்லாம் ஆழ்வார்களுடைய ஊரை சொல்லலை. இப்ப முதல்ல அவளுடைய அவதார நாளையும் பெருமையும் சொல்லி விட்டுட்ட, உடனே இந்த 3 பேருடைய அவதார நாளையும் பெருமையும் சொன்னார். உடனே இப்போ அவர்களுடைய ஊரை சொல்லணும், ஏன்னா அவதரித்த ஊர் நமக்கு உத்தேசமாச்சு அப்படின்றதுனால முதல்ல இந்த 10 பேருடைய ஊரை சொல்லுகிறார். உடனே 3 பேருடைய ஊரையும் சொல்லுகிறார். எண்ணரும் சீர் பொய்க முன்னோர் இவ்வுலகில் தோற்றிய ஊர் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு 3 பாசுரங்கள்னால இந்த 10 ஆழ்வாருடைய ஊரையும் முதல்ல சொல்லுகிறார். சீராரும் வில்லிபுத்தூர் செல்வ திருக்கோளூர் ஏறார் பெரும்பூரூர் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரே பாசுரத்துல இந்த 3 பேருடைய ஊரையும் சொல்லுகிறார். அதனால 10, 3, 10, 3 அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி சொல்றதுனால இந்த 13 பேருமே மணவாள மாவனிகளுடைய திருவுள்ளம் 4000க்கு விஷயமானவர்கள், அதாவது 4000ஐ பாடினவர்கள். அதுக்கு அப்புறம்தான் இது இப்படி முடிச்ச உடனே ஆழ்வார்கள் ஏற்றம் அருளி செயல் ஏற்றம் தாழ்வார்மின்றி அவைதான் வளர்த்தோர் இயல்பாரும் உய்ய அவர்கள் செய்த வியாக்கியைகள் உள்ளதெல்லாம் வையமைய பகர்வோம் வாய்ப்பு அப்படின்னு மேல ஆழ்வார்களுடைய ஏற்றத்தையும் அருளி செயல் ஏற்றத்தையும் இந்த 10 ஆழ்வார்கள் ஏற்றம் என்ன, அதான் 13 பேர் அருளி செயல் ஏற்றம் என்ன, இவர்களாலே பாடப்பட்ட அருளி செயல் இதை தாழ்வாது வளர்த்தவர்களுக்காலே அவளை பெருமையை சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு மேலே தொடர்கிறார். அப்போ இந்த இடத்துல ஆழ்வார்கள் அருளி செயலை வளர்த்தவர்கள் யாருன்னா நாதமுனி முதலாக. எப்பவுமே நாதமுனிகள் தானே நம்மாழ்வார்லேருந்து யோக திசையில பெறப்பட்டு பிரச்சாரம் பண்ணவர். அதுக்கப்புறம் நாதமுனிகள் வழி வழியா வந்த ஆச்சாரியர்கள். அதுல மறுபடியும் எம்பெருமானாரும் வளர்த்திருக்கார். ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன், மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன், எங்கள் கதியே ராமானுச முனியே, சங்ககடு தாண்ட தவராசா பொங்கு புகழ் மங்கைரோ நீந்த மறையாயிரம் அனைத்தும் தங்குமனன்னி எனக்கு தான் இத்தியாதி ஸ்தலங்கள்ல ராமானுசர் தான் அதை வளர்த்தவர்னு இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துலையும் மறுபடியும் இந்த வளர்த்தவர் கோஷ்டியிலையும்
எம்பெருமானார் தர்சனம் என்றே இதற்கு நம்பெருமாள் பேரிட்டு காட்சி வைத்தார். அந்த பாசுரம். அதுக்கு முன்னமே கூட ஓரான் வழியா உபதேசித்தோர் முன்னோர் எதிராக இன்னருளால் பாருலகில் ஆசுடையோர்க்கெல்லாம் ஆரியர்கள் கூறும் என்று பேசி வரும்பரத்தார் இத்தியாதி பாசுரங்கள்ல அந்த வளர்த்தவராகவும் இந்த இடத்திலே சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது 4000 பாடத்துக்கும் பாடத்துக்கு காரணமாயிருந்தவர்கள ஒருவராயும் அதை வளர்த்தவர்கள வளர்த்தவர்கள இருக்கக்கூடிய வளர்த்ததற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியதிலையும் ஒருவராகவும் இந்த எம்பெருமானாரை 2 இடத்திலையுமே படிச்சிருக்கார் மணவாள மாமன்கள். அதனால மணவாள மாமன்கள் திருவுள்ள படித்து தேசிகன் எப்படி திருவுள்ள பற்றினாரோ அந்த பிராச்சீன மார்க்கத்தை அதையேதான் மணவாள மாமன்களும் பின்பற்றி உள்ளார் அப்படின்றது இதுல இருந்து நமக்கு நன்றாக தெரியும். அதனால இந்த 4000 இந்த நூற்றந்தாரிய நாம எதில் சேர்க்கணும்னு சொன்னா 4000 சேர்க்கணும். 4000 4வது ஆயிரமான இயற்பாவில் சேர்க்கணும். இயற்பாவில் சேர்த்துட்டு இயற்பாவில் கடைசி பிரபந்தமாக சேர்த்து இதை நாம் அனுசந்தானம் பண்றதுதான் பிராச்சீன ஆச்சாரம். இது எவ்வளவு இந்த கொஞ்சம் கடினமா இந்த கணக்கெல்லாம் சொல்லி இதை இவ்வளவு தூரம் நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? நூற்றந்தாதிய எப்படியும் தானே எல்லாரும் சேவிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்ன எது ஒண்ணுமே அதான் மனோவாக்காயம் 3ம் ஒன்னா இருக்கணும்னு சொன்னமே அதே மாதிரி இருக்கணும். ஒவ்வொன்றும் எதையும் சொல்லக்கூடாது தாந்தோணித்தனமா. அதனால ஒன்று. அதுக்கப்புறம் ஒரு லௌகீக திருஷ்டாந்தம் போன வாரத்துல சொன்னமே. ஆனாலே ஒரு ஆற்றுக்கு வந்த ஒரு நாட்டு பெண்ணை எந்த ஸ்தானத்துல வைக்கணுமோ அந்த ஸ்தானத்துல வச்சு மதிப்பு தரணுமே தவிர அவளுக்கு நிறைய வசதிகளை பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டுல வச்ச கிளி மாதிரி இருந்தா அது பயன்படாது. அதனால எந்த இடத்துல யாருக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ உரிய ஸ்தானம் அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து பிரஷ்டால் ஆயிட்டாக்கா சோபிக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது பல் இருக்கு. அந்த பல்லாகப்பட்டது நம்ம வாயில இருந்ததுன்னா வருஷலா இருந்தா அந்த பல்ல ரொம்ப பாதுகாத்து இது பண்றோம். அதுவே விழுந்துருச்சுன்னா அந்த பல் சோபிக்குமோ. அதே போல நம்முடைய கையில இருக்கக்கூடிய நகம் இருக்க விரல்ல இருக்கக்கூடிய நகம் அது நகத்துல பாலிஷ் போட்டு அதை இது பண்ணி கட் பண்ணி அது பண்ணி இது பண்ணி நீளமா வளர்த்து அப்படிலாம் பண்றோம். ஆனா அதுவே உடஞ்சி கட் பண்ணி போட்டாவுக்கு அதுக்கு மரியாதை தேவை. அதே மாதிரி கேஷம். இந்த கேஷத்துக்கும் இருக்கச்சே எத்தனை ஸ்டைல் உண்டோ ஹேர் ஸ்டைல் எங்கெங்க இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் பிரமாதமா பண்றோம். அதை கட் பண்ணி போட்டாவுக்கு அதுக்கு மீதிக்கு விழுந்ததுக்கு உண்டோ. அதனால ஸ்தான பிரஸ்தான சோபத்து ஸ்தானத்திலிருந்து கீழே விழுந்தாச்சுன்னா அது சோபிக்காது. அதனால அந்தந்த ஸ்தானத்துல அதுக்கு உரிய தகுந்த இடத்த கொடுக்கணும். அது என்னதான் நாம இது பண்ணாலும் அது சோபிக்காது. அதை போல 4000 அதுவும் ராமானுஜருடைய 1000வது ஆண்டு நெருங்கிறது. அந்த ராமானுஜருக்கு உறுதுணையா ஸ்ரீபாஷ்யாதி கிரந்தங்களை பண்றதுக்கு உறுதுணையா இருந்த புறத்தாழ்வாருடைய 1000வது ஆண்டு இப்ப நடந்தது. அது தொடக்கமாக ராமானுஜனுடைய 1000வது ஆண்டை 7 வருஷங்கள் கொண்டாடக்கூடிய நாம் அந்த அன்றையிலிருந்தே இந்த நூற்றந்தாதி ராமானுஜர் புகழ் பாடக்கூடிய இந்த நூற்றந்தாதி என்ன, எதிராஜ சப்ததி என்ன, ராமானுஜருடைய கத்தியம் என்ன, கத்தியத்ரயம், இதெல்லாம் நாம ஓதி வரைச்சு இந்த ராமானுஜ நூற்றந்தாதியே எந்த ஸ்தானத்துல இருக்குது அப்படின்றத நாம நன்னா தெரிஞ்சுட்டு இதை நாம அனுசந்தானம் பண்ணி பெருமாளுக்கு திருச்செவி சாத்த பண்ணோம்னா பெருமாள் நன்றாக உகப்பான். இல்லைன்னா ஏதோ அது எப்படியானா இருக்கட்டுமே நாம அதாவது ஏனக்காயினாபி பிரகாரேன துவயவக்தாத்வம்னு சொல்லிருக்காரு. எங்கனே சொல்லிலும் இன்பம் பயக்குமே அப்படின்னு ஆழ்வார் சொல்லிருக்காரு. ஆன மாதிரி பண்ணாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்றது. எங்கனே சொல்லிலும் இன்பம் பயக்குமே அப்படின்னு சொல்றது அதுக்கு காரணம் என்னன்னா யார் சொல்லக்கூடிய ஏனகேனாபி பிரகாரேன துவயவக்தாத்வம் அப்படிப்பட்ட உண்மை அப்படின்னு சொல்றதும் அதற்கு அதிகாரிகள் இருக்கிறார்.
அதிகாரிகளுக்கு தகுந்ததுதான் ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆபீஸ் இருக்கு. அதுல ஹையர் கேட்டகரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய டைரக்டர்ஸ்லாம் எப்படி வரணும், சாதாரணமாகலாம் எப்படி வரணும், இல்ல ஸ்லீப்பர் இத்தியாதிகள்லாம் இருக்காளே அவெல்லாம் எப்படி வரணும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு அந்த ட்ரெஸ் கோடோ அதுவோ இதுவோ எல்லாம் இருக்கு. அதனால அவரவர்களுக்கு உண்டான படிச்சு டைமிங்ஸ் இருக்குது, அவரவர்களுக்கு உண்டான படிச்சு வேலை இருக்குது. ஆனா எல்லாரும் ஆபீஸ் ஒர்க்கை தான் பண்றாங்க. எல்லாரும் ஆபீஸ்னால பேமெண்ட் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுறா. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்னால இந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாரும் சாப்பிட்டு பாட்டும் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுறா. அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. ஆனா யாராருக்கு என்னென்ன ஸ்தானத்தில் இருக்கணுமோ அந்தந்த ஸ்தானத்துல இருந்து அப்படிதான் பண்ணணும். அதனால ஏனகேனாபி பிரகாரேன துவயபக்தான்னு எம்பெருமான் சொன்னதும், அதாவது நல்ல ஞானவானா இருந்தா தானே அந்த துவயத்தை சொல்லி சரணாகதி பண்ணான் அப்படின்னு அர்த்தம். இல்ல அதுக்கு ஞானம் இருக்குது அவனால சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னா ஆச்சாரியனை பிரார்த்திச்சு அந்த ஆச்சாரியன் சொல்றாருன்னு அர்த்தம். இல்ல சொல்லக்கூடிய சாமர்த்தியம் இதுவா இருக்கு ஒரு பாலகனை போல அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது பவதி பிக்ஷாந்தேகி நீ போய் கேளு உனக்கு பிக்ஷை போடுவா நீ வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதை போல நல்லவர்கள் உனக்கு பவதி பிக்ஷாந்தேகின்னு பிரம்மச்சாரி பையன் வந்து கேட்கறான் நம்ம போடணும்னு, நல்ல தயாளுக்களா இருக்கக்கூடிய நல்லவள் போடுவா உனக்கு, நீ பாட்டுக்கு கேட்டுட்டே போனேன்னா நல்லவர்கள் போடுவார்கள் சொன்ன அந்த பதத்துக்கு அர்த்தம் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு போனேன். அதை போல ஆச்சாரியன் சொல்லி வைக்க சொன்ன அர்த்தமே உனக்கு தெரியாத போட்டாலும் ஆச்சாரியன் சொன்ன வார்த்தையை திருப்பி அப்படியே கிளிப்பொள்ள சொல்ற மாதிரி சொன்னாலும் அப்படிப்பட்ட உனக்கும் உண்டு. இல்ல கேவலம் ஆச்சாரியனுடைய அபிமானத்தையே நீ பெற்று ஒண்ணுமே இந்த சரணாகதியே பண்ணணும் போகணும்னு தெரியலன்னா கூட உனக்காக அந்த ஆச்சாரியனே அனுசந்தானம் பண்ணிட்டா கூட உன் கணக்குல அந்த ஆச்சாரியன் சொன்னதுனால அப்படி சொன்ன கணக்காக ஆனதுனால பெருமாள் திருவுள்ளம் பத்திரத்தினால, அதாவது நமக்காக நாமினேட் பண்ணி ஆச்சாரியனே சொல்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இது ஆச்சாரியனே இவனுக்காக அது சொல்றது. முதல்ல பிரார்த்திச்சு பண்றது ஒண்ணு, இது ஆச்சாரியனே பண்றது. அதனால இப்படிப்பட்ட ஏனகேனாபி பிரகாரேனன்னு சொல்றது இதுதான் அர்த்தமே தவிர சொல்லாதையே இருக்கிறது. அதாவது யார் வேணா தாறுமாறா எப்படி வேணா சொல்லலாம்னு அர்த்தம் இல்லை. அதே மாதிரி திருவாய்மொழியும் எங்கனே சொல்லிடும் இன்பம் பயக்குமேன்னு சொன்ன, அதாவது விசத ஞானவான்களா இருக்கக்கூடியவா அந்த ஆச்சாரியர்கள்லாம் திருக்குறுவேந்திரான் பிள்ளான் நஞ்சியர் நம்பிள்ளை அவெல்லாம் வடக்கு திருவிழிப்பிள்ளைலாம் காட்டின அந்த வியாக்கியானம் மூலமாக அந்த வேத சாமியத்தோட கூட வேதத்தின் உட்பொருளை இது பாடி இருக்குது அப்படின்னு அனுசந்தானம் பண்ணாலும் இன்பம் பயக்கும். அப்படி யோகித்து உள்ளவர்கள் அப்படி சமுதாய ஞானமாயிருந்து சாதாரணமா அந்த பாட்டு போக்கிலே இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை அனுசந்தானம் பண்ணாலும் அது இன்பம் பயக்கும். அப்படி ஒண்ணுமே ஞானம் இல்லைன்னா கூட அதை வெறுமை அந்த மூலத்தை மாத்திரம் அப்படியே ஒன்றும் அர்த்தமே ஒன்றும் தெரியாம பாடினா கூட அது இன்பம் பயக்கும். அதுக்கு சக்தி இல்லாதவன் மூலத்தை மாத்திரம் பாடினாலும் இன்பம் பயக்கும். எங்கனே சொல்லிடும் இன்பம் பயக்குமே அப்படின்ற ஸ்தலங்கள்லாம் அப்படிதான் அர்த்தமே தவிர ஏனகேனாபி பிரகாரேன எங்கனே சொல்லிடும் இன்பம் பயக்குமேன்னு அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தை கொடுக்காத நாம சொன்னா கூட அது இன்பம் பயக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. அதே போல எம்பெருமானத்திலும் ஏனகேனாபி பிரகாரேன நமக்கு மகா விசுவாசமே இல்லாத நமக்காக ஆச்சாரியம் சொல்லிட்டு நமக்காக நாம ஏதோ பெருமாளுக்கு சொல்லிட்டோம் அப்படி இல்லை. அது என்ன மாதிரி பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். அந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்கணும். அதாவது பெருமாள் சேஷி நாம சேஷன், அவன் நம்மை காப்பாற்றக்கூடியவன், அதனால நாம இங்க சொன்னோம்னா அவன் காப்பாற்றுவான் அப்படின்ற எண்ணத்துல, அதாவது வரா கர்மஸ்லோகத்துல சொன்னானே சிபே மனசு சுஸ்வத்தே அப்படின்னு சொன்ன காஷ்ட பாஷான சந்நிபம், கல்லும் கட்டையுமா இருந்தா கூட நான் அவனை காப்பாத்துறேன்னு சொன்னான். இருக்கு நன்னா இருக்கிற போது ஒரு தடவை நினைச்சுட்டாக்க கல்லும் கட்டையுமா இருக்கிற போது கூட இருந்து மரண காலத்தில் இருந்தா கூட நான் அவனை அகம் ஸ்மராமி பக்தம் காஷ்ட பாஷான சந்நிபம் அப்படின்னு சாதித்தாரு. அது போல இந்த இடத்துல நாம கொள்ளணும். அதுக்காகத்தான் இந்த ராமானுஜன் தந்தாகிய இந்த 2 வாரங்கள் நமக்கு இதுல காலம் கடந்தாலும் ராமானுஜன் தந்தாகிய தன்மை, அதாவது அது திவ்ய பிரபந்தத்திலே எப்படி சேர்ந்தது அப்படின்ற தன்மை, அதாவது 4000 அது 108 பாசுரம் சேர்ந்துதான் 4000 இயற்ப 1000 கடைசி பிரபந்தம் அப்படின்ற எண்ணத்தோடத்தான் நாம சேவிக்கிறோம்.
அதனாலதான் அதை தான் அன்னைக்கே அந்த பாட்டினுடைய கணக்கு சொன்னோம். எண்ணின் முதலாழ்வார்கள் 300 எழில் மகிஷைத்திரான் 216 உண்மைமிகுமாறன் மறையாயிரத்தோடு உற்ற 290 மாறும் பன்மையுடைய மதுரகவி 11 வஞ்சியர்கோன் 105 பட்டநாதன் பண்ணிய 473 பார்க்கோதை 173 பத்தரடி பொடி பாடல் 55 பாணர் புகழ் 10 பரகாலன் சொல் அத்தனுயர் வெங்கடமார்க் ஆயிரத்தோடான 253 முத்தி தரும் எதிராசர் பொன்னடித்தே மொழிந்த அமுதர் பாடல் 100 வெட்டும் எத்திசையும் வாழ்வர் பாடி வைத்த என்பவை 4000 அடியோங்கள் வாழ்வே அப்படின்னு இது பாசுர கணக்கு. எல்லா ஆழ்வார்களையும் அதாவது அருள் செயல் அருளியவர்கள் மொத்த பேரையும் சேர்த்து வையகமன் பொய்கபூதம் பேயாழ்வார் மைசையர்கோன் மகிழ்மாறன் மதுரகவி பொய்யில் புகழ் கோழியர்கோன் விஷ்ணு சித்தன் பூங்கோதை தொண்டரடி பொடி பாணாழ்வார் ஐயனருட்கலியன் எதிராசருதம்மோடு ஆறிருவர் ஓரொருவர் அவர்தாம் செய்த துய்ய தமிழ் 24 பாட்டின் தொகை 4000 அடியோங்கள் வாழ்வே. அதனால ஆறிருவர் ஓரொருவர் எதிராசர் தம்மோடு ஐயன் அருட்கலியன் எதிராசர் தம்மோடு ஆறிருவர் ஓரொருவர் அவர்தாம் செய்த. ஆறிருவர் ஒரு கட்சி, ஓரொருவர் ஒப்பற்றவரானவர். அதாவது இந்த ஆறிருவரே பெருமாள் பாட வச்சார். பெருமாள் இன்னொருத்தரை தான் பாட வச்சார் தன்னை பத்தி. அதான் பெருமாள் பாட வச்சார். இந்த ஓரொருவர் என்ன பண்ணார் ராமானுஜர்னா தன்னையே பாடும்படி பண்ணார். அதனால இவர் ஒப்பற்றவரா இருக்கக்கூடிய ஒருவர். ஏன்னா ஆச்சாரியனை இல்லாத முன்னிட்டு அல்லது அப்ப ஆச்சாரியனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணா அது திவ்ய பிரபந்தம்னு சொல்லலாமான்னா ஏற்கனவே மதுரகவி ஆழ்வார் பிரபந்தம் இருக்கு நம்மாழ்வாரை பற்றி. அவர் நம்மாழ்வார் இந்த கலியுக பிரவர்த்தகரா பிரம்மநந்தியாதிகளுக்கு பிறகு கலியுகத்துல பிரவர்த்தகரானார். ஆனா அதை பாரெல்லாம் கொண்டு வந்தவர் ராமானுஜனால இந்த பிரபந்தத்தை. அதனாலதான் இந்த பிரபந்தத்துக்கு காயத்ரி ஜபத்தை போல அதாவது பிரம்மோபதேசம் பண்ணி காயத்ரிய ஜபம் பண்ணக்கூடியவர்கள் எப்படி 108 பண்ணுவார்களோ அதே மாதிரி 108 பாசுரங்கள்ல அமைஞ்சு முன்னமே சொன்னது. அந்த 108 பாசுரங்கள்ல ஒரு பாசுரம் சோறாமே ராமானுசா ராமானுசா அப்படின்னு வந்து. அதனால இந்த பிரபந்தத்தை நாம அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது சில பேர் வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய பூர்வ பாகத்தை இசைந்தார்கள், சில பேர் உத்தர பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பூர்வ பாகத்தை இசைந்தார்கள்னா பூர்வ பாகத்துல வேதத்துல சொன்னக்கூடிய கர்மாக்கள் பலன் தருது, அதாவது மனுஷலோக பலனையும் தருது, இந்திர சந்திராதிகளா இருக்கக்கூடிய தேவலோகத்து பலத்தையும் தருது அப்படின்றத மாத்திரம் செஞ்சு தெய்வத்தை ஒத்துக்கல, அதாவது பிரம்மத்தை ஒத்துக்கல. சில பேர் பிரம்மத்தை மாத்திரம் ஒத்துண்டா இந்த கர்மகாண்டமா இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் இதுல வர பலன்கள் அதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ண. அது போல திவ்ய பிரபந்தத்தை இப்ப 2 பேரும் 150 ஒத்துன்னு சொன்னா கூட எல்லாரும் 150 சொன்னாலும் திவ்ய பிரபந்தத்துல சேர்த்துக்காக விட்டுட்டாக்கா அவர்களை போலத்தான் ஆகும். அதனால 2த்தையும் சேர்த்து அதாவது பெருமாளை பாடக்கூடியதான அந்த மற்ற பிரபந்தங்கள் என்ன அதோடு கூட இந்த ராமானுஜாதியும் நாம சேர்த்து அனுசந்தானம் பண்ணணும். அதனால ராமானுஜன் உத்தந்தையாகப்பட்டது பிரபந்தத்தினுடைய ஒரு பகுதியே அப்படின்ற தீர்மானம். மற்றவர்கள் சொன்னா சொல்லிட்டு போறார் அவளை பத்தி, அதாவது ஆரானும் ஆதானும் செய்ய அகலிடத்தையாராய்ந்து அது திருத்தலாவதே அப்படின்னு நம்மாழ்வார் பாசுரம். இந்த நம்மாழ்வார் பாசுரத்தை நம்ம ஸ்ரீ சடகோப ஸ்ரீயா இருக்கக்கூடிய நம்ம ஐசிங்கர் கூட பல கால் இந்த பாசுரத்தை சொல்றது உண்டு. அதாவது உலகத்தவர்கள் மாறி நடக்கச்சே இதெல்லாம் யார் திருத்த முடியும்? ஆரானும் ஆதானும் செய்ய யாராரோ எதையோ பண்றார். அகலிடத்தை பரந்த பூமி இருக்குதே அதுல ஆராய்ந்து அது திருத்தலாவது, அது திருத்த முடியுமா? திருத்த முடியாது. ஏன்னா அவரவர்கள் கொண்டுள்ள ஞான சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி
அந்த ஏதோ ஒன்று இது பண்ணிட்டு, அதாவது யானைய குருடர்கள்லாம் போய் பார்த்தா ஒரு குருடன் தடவி பார்த்துட்டு சுவரா இருக்குது, ஒரு குருடன் தடவி பார்த்துட்டு முரம் போல இருக்குது, ஒருத்தன் விளக்குமாறு போல இருக்குது, இப்படின்னு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்று சொல்லிகிட்டே இருந்தா இதெல்லாம் யார் திருத்த முடியும்? அதனால அது திருத்த முடியாது. அதனால நமக்கு அதை பத்தி இல்லை. ஆனா பிராச்சீன, அதாவது முன்னோர்கள் மொழிந்ததை முறை மாற்றாம நாம அனுசந்திக்க வேணும் அப்படின்னு சொன்ன இந்த ராமானுஜ சிந்தாதியை நாம் இது பண்ணணும். அந்த முன்னோர்கள், அதுல முன்னோர்கள் மொழிந்ததைத்தான் நாம சொல்லணும்ன்றதுலையும் மணவாள மாமனிகளும் ரொம்ப இதுவா இருக்கார். என்னவா இருக்காருன்னா, முன்னோர் மொழிந்த முறை தப்பாமல் கேட்டு பின்னோர்ந்து தானதனை பேசாமே தன்னெஞ்சில் தோற்றினதே சொல்லி இது சுத்த உபதேச வர வாற்றகந்தர் மூர்க்கராவார் அப்படின்னு மணவாளம் அவன் திருவள்ளுவர். அதனால முன்னோர்கள் என்ன காட்டினாலோ அந்த மார்க்கத்துல தான் போகணும். அதுபடிக்கு முன்னோர்கள் அத்தியாபி ஆழ்வார் திருநகரிலே மற்றும் உள்ள திவிதேசங்கள்ல தொடக்கம் முடிவு பாசுரங்கள் எல்லாம் கைகளுக்கு வச்சு நாம் அது பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ராமானுஜனுடைய ஸ்தல விசேஷம், ஸ்தான விசேஷத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த 2 வாரத்துல. அதனால மேல் வாரங்கள்ல இருந்து தனியன் நாம அனுசந்தானம் பண்ணக்கூடிய எதுவுமே ஆச்சாரிய பக்தியினால்தான் நமக்கு. அதனாலதான் சுவாமி தேசிகன் ஒவ்வொரு எழில் குறையல் வருங்கலியா இறங்குனீங்க, எழில் குறுகை வருமாறா இறங்குனீங்க, அன்புடனே அடியேனு கருள் செய்யுங்க அப்படின்னு அந்தந்த ஆழ்வார்களையே பிரார்த்திக்கிறார். அதே போல இன்றை பெருமை அறிந்திலையோ அப்படின்னு மணவாள மாமனிகளும் அந்தந்த ஆழ்வார்களை ஸ்தோத்திரம் பண்றதுனாலதான் இது நிற்கும் அப்படின்னு சொல்றதுனால நாம ஆச்சாரியனுடைய அனுசந்தானத்தை பெற்றாதான், அனுசந்தானம் பண்ணாதான் இதுவாகும். பெருமை தனியின் அனுசந்தானம் பண்றது, தனியினுடைய அர்த்தானுசந்தானத்தை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ராமானுஜ அர்த்தத்துக்கு நாம போவோம். பொலிகேன்றத இதுல இந்த திரியும் கலியுகம் நீங்கி தேவர்கள் தாமும் புகுந்து பெரிய கிதைகம் பற்றி பேரின்ப வெள்ளம் பெருகன்னு இருக்கோ. அந்த 10 பாசுரத்திலுமே அதுதான் சொல்றார். இந்த திரியும் கலியுகம் நீங்கி தேவர்கள் தாமும் புகுந்துன்னா தேவர்கள் புகழ்றா அப்படின்னா எப்படி தேவர்கள்? வையத்தேவர் அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் பேர். யார் சரணாகத்தாளோ செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்தவர்கள் தேவர்கள். இப்போ எத்தனையோ யாக யஜ்யங்கள்லாம் சொல்றது, அவள்லாம் தேவரா போறா, இந்திரனா போறா, சந்திரனா போறா. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன். இப்போ பூர்வ காண்டத்துல யாக யஜ்யங்கள்லாம் சொல்றது, யாகங்கள்லாம் பண்ணாக்க அவன் இந்திரனா சந்திரனா போறா. அப்படி இந்திரனா சந்திரனா போறா, அப்போ அவள்லாம் தேவத்தைக்கு உண்டானது. ஆனா அதெல்லாம் அந்த போஸ்ட் எவ்வளோ நாளைக்கு க்ஷீணே புண்ணிய மத்தியில் அது எவ்வளோ நாளைக்கோ, இப்போ எலெக்டட் பர்சன் எத்தனை நாளைக்கு அந்த போஸ்ட்ல இருக்கா, அந்த போஸ்ட் எத்தனை நாள்னு சொல்லிருக்கோம், 5 வருஷம் 10 வருஷம்னா அதோட அவள் டெர்மினேட் ஆகிடுறோம். அதை போல அந்த தேவர்கள்லாம். ஆனா இந்த சரணாகதின்ற ஒரு யாகத்தை பண்ணக்கூடியவாள் இருக்காளே, மற்ற யாகங்கள்லாம் காட்டினோம். இந்த சரணாகதின்ற யாகத்தை பண்ணக்கூடியவர்கள் நிரந்தரமான தேவர்களா, நித்திய சூரியர்களை போல நிரந்தரமா இருக்கக்கூடியவாளா ஆறா முக்காளா வைகுண்ட லோகத்துல. அதனால இவாள வையத்தேவர் நிலத்தேவர் அப்படின்னு சொல்றா. அதனால இப்படிப்பட்ட தேவர்கள் தாமும் புகுந்து கலியுகத்துல எங்கேயும் அக்கிரமம் அநியாயங்கள் அல்லாதன காரியமே அல்வழக்கே நடந்துட்டு இருக்குது. அல்வழக்கொன்றுமில்லா அன்கோட்டியர்கோன் அபிமான துங்கன் செல்வனை போல திருமாலே நானும் உனக்கு பழவடியேன்னு பெரியாழ்வார் பாடினாரே, அந்த அபிமான துங்கன் அந்த அல்வழக்கு ஒன்றும் இல்லாதபடியான தேவர்களாக நிறைய பேர் இந்த பாஷ்யக்காரர் இந்த சரணாகதி சாஸ்திரத்தை இந்த லோகத்துல பரப்பினதுனால எல்லாரும் சரணாகதாளாகி எல்லாரும் வையத்தேவராக இருக்கிறதுனால கிருதயுகம் போல இருக்குது. எல்லாரும் பகவத் பக்தாளாவே அல்லாத காரியத்தை பண்ணிட்டு அல்லாத தேவர்கள்கிட்டையும் தானே தேவர்கள்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டிய காலத்துல இப்படி பகவான் நாராயணனே பரதேவதை அவர்களுக்கு அடியோம் நாம் அப்படின்னு வையல் தேவர்கள் நிறைய பேர் மலிஞ்சு கிடந்தாங்க. அதனால திரியும் கலியுகம் நீங்கி தேவர்கள் தாமும் பெரிய கிருதயுகம் பற்றி பேரின்ப வெள்ளம் பெருக. எங்க பார்த்தாலும் பகவான் நாம சங்கீர்த்தனமும் அதுவும் இதுவும் ஆடி ஆடி அகங்கரைந்து இதை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்லி எங்கு நாடி நாடி நரசிங்கா அப்படின்னு
ஆழ்வார்கள்லாம் எப்படி பாதித்தாலோ அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இருந்ததுன்னா அதுதான். அந்த மாதிரி யார் இதை வளர்த்து பெருமா பரவ செய்தவர் அப்படின்னு சொன்னா ராமானுஜர். அதனால அந்த ராமானுஜனுடைய அவதாரத்தை அன்னைக்கே அவர் சூட்டிச்சார். இந்த மாதிரி வரப்போறது கலியுகத்துல அப்படின்னு. ஒரு கொஸ்டின் ஒண்ணு, அதாவது அவதார விசேஷம் ராமானுஜருக்கு ஒரு பட்சம் பஞ்சாயுதங்கள் எம்பெருமானாக வந்து அவதரித்தார் அப்படின்ற ஒரு பட்சம், இன்னொரு பட்சம் சேஷமூர்த்தி ராமானுஜமாசிரியன்னுட்டு அவர் ஆதிசேஷ அவதாரம்னுட்டு தேசிகன் பஞ்சாயுத பட்சத்தை எடுத்துக்கிறாப்புல இருக்கு. அது விஷயமா தேவரி உபன்யசிக்க போறது அடுத்த வாரத்துல கொஞ்சம் அவதாரத்தை பிஃபோர் வி கெட் இன்டு தனியன். அதாவது அடையார் கமலத்து அலர்மகள் கேழ்வன் கையாள் என்னும் படையோடு நாந்தகமும் படர் தண்டும் பொன் சார்ந்தவில்லும் உடையார் புத்தங்கமும் இந்த பூதலன் காப்பதற்கு என்று இடையே ராமானுஜனாயினே அப்படின்னு அமுதனாரே இங்க சாய்க்க போறார். விமதேஷு தீக்ஷ்ணபாவம் பிரபுரஸ்மத் பரிரக்ஷனே யதீந்திரா அபிருதக் பிரதிபன்ன என்மயத்தை வவுதே பஞ்சபிர் ஆயுதேர் முராரேன்னு சுவாமி தேசிகன் காட்டினே. இதுக்கு முன்ன அமுதனாரும் அடையார் கமல தளர்மகள் கேழ்வல் கையாள் என்னும் படையோடு பாசுரத்துல அது வரப்போகுது. அந்த பாசுரங்கள்லயே எல்லாம் அநேக விற்த்தாந்தங்கள் வந்துடும். அதாவது மணவாள மாமுனிகள் அவாவா எந்த ஆச்சாரிய இடத்துல காலக்ஷேபம் பண்றாளோ அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்றது, அவளை சேவிக்கிறது, சுத்தி நமஸ்கார கீர்த்தனம், அவளுக்கு பணிவிட செய்யறது, அதுதான் எப்பவுமே. அதனால மற்றவர்கள்கிட்ட அவளுக்கு பிரதிபத்தி விசேஷம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. அவளுக்கும் சமாகமும் சேர்க்க ரொம்ப அரிதா இருக்கும்னா அவளுக்கு காரியம் இருக்குது. ஆச்சாரிய இடத்துல கைங்கரிய சுஷ்ரூஷாதிகள் பண்ணி அவளிடத்துல காலக்ஷேபம் பண்ணச்சு இன்னொருத்தர் இடத்துக்கு வெறும போயிட்டு இருக்க முடியும்னா முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்குதே. இப்போ தேசிகனுடைய கிரந்தத்தை மனவாளமாமுனிகள் தான் பண்ணின வியாக்கியானம் இருக்குதே, அந்த வியாக்கியானத்துல வைகுண்ட லோகம் இருக்குதே, தத்துவத்திரயத்துல சேத்தனம் அச்சேதனம்னு இருக்குது. சேத்தனம் 3, சுவாதீன திரிவித சேத்தனம், பத்த முக்த நித்தியர்னு. திரிவித அச்சேதனம் அதாவது பிரகிருதி, இந்த உலகமா பரிணமிக்கிறது அது. அப்புறம் இந்த உலகத்தை காலம், இந்த காலத்துக்கு இது இருக்கணும்னு இருக்குது, நாழி மணி நிமிஷம் செகண்ட்னா அந்த காலம். அதுக்கப்புறம் சுத்த சத்துவம், இந்த சுத்த சத்துவத்தை அச்சேதனத்துல சேர்த்திருக்கா. அச்சேதனத்துல சேர்த்திருந்தாலும் இது ஜடமா அஜடமா, அதாவது பிரகாசம் உள்ளதா பிரகாசம் அற்றதா அப்படின்ற விசாரம் வருது. அந்த விசாரம் வரச்சு ரகசியத்திரேசார தேசிகனுடைய பங்கியை அப்படியே எடுத்து ஒரு 10-15 வரிகள் எடுத்து மணவாள மாமுனிகள் கோட் பண்ணி என்று அபியுக்தர் அருளிச்சையாகும். தேசிகனும் சில இடத்துல பட்டர் பூரத்தாழ்வான் அவாளனா அபியுக்தர்னு சொல்றது உண்டு, இல்லைன்னா பட்டர் அருளினார் ஆழ்வான் அருளினார்னு சொல்றது உண்டு. அதாவது அதனால அபியுக்த சப்தத்தினால மணவாள மாமுனிகள் அதை சொல்றாங்க. நல்லா சாய்ச்சிருக்க. அதாவது அந்த சுவாமி தேசிகனே சொல்லச்சு சிலர் இதை ஜடம் என்றார்கள். ஜடம்னா பிரகாசம் இல்லாததுன்னு அர்த்தம். பகவத் சாஸ்திர பராமர்சனம் பண்ணின ஆச்சாரியர்கள் அஜடம் என்றார்கள் அப்படின்னு சாய்ச்சி ஒரு அனமாரி சந்தர்ப்பத்துல வரைச்சு அங்க போறலேன்ற போது தன்னுடைய ஆச்சாரியனிடத்துல சொல்லக்கூடாது. அது சொன்னா நாம அவரை பறிச்சுட்டோம்னு அர்த்தம். ஓரலா சாட்சிந்தா கூட பிரமாணம் எடுத்துட்டு, அதாவது எல்லா ஆச்சாரியாலும் கிரந்தம் பண்ணலை. நாம இப்போ வாக்கிய குரு பரம்பரை இருக்குது, எதை சொன்னாலும் இன்னொருத்தருக்கு நாம புண்படக்கூடாது, நம்முடைய அது கொள்கை. ஆனாலும் வலிய நாம அவர்கள் மேல தூஷணம் சொன்னோம்னு சொல்லக்கூடாது. இதுக்காகவும் நாம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். நாம நம்முடைய கொள்கை யாரையும் புண்படுத்த கூடாது, சர்வபூத்த சுகுத்தா இருக்கணும். அதுலயும் பாகவதாளத்துல அபச்சாரப்படக்கூடாதுன்னு இருக்கிறதுனால நாம யாரையும் புண்படுத்த கூடாது. அந்த ரீதியில நாம இருந்தா கூட வலிய நீ அதை சொன்ன இதை சொன்னேன்னு சொல்லலாமோ இல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக உதாரணம் சொல்றேன். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா, ஸ்ரீ பராங்குஷதாசாய நமஹா. உபய கலையாரும் அனுசந்தானம் பண்றது. ஸ்ரீமத் யாமுன முனியே நமஹா, ஸ்ரீராமமிஸ்ராய நமஹா, ஸ்ரீ புண்டரீகாட்சாய நமஹா, ஸ்ரீமன்னாத முனியே நமஹா அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஸ்ரீமத் சப்தம் யாராருக்கு சொல்றோம்னா, யாரார் கிரந்தம் பண்ணாலோ அந்த ஆச்சாரியாருக்கு தான் சொல்றோம். வெறும் ஸ்ரீ சப்தம் யாருக்கு சொல்றோம்னா, அதாவது கிரந்தம் பண்ணாத ஆச்சாரியாருக்கு சொல்றோம்.
அந்த ராமானுஜருக்கு யார்தான் ஆச்சாரியன் அப்படின்னு சொன்ன ஸ்ரீ பராங்குஷதாசாயனம். அதுக்காக பெரிய நம்பி குறைச்சல்னு அர்த்தம் இல்லை. ராமானுஜருக்கே ஆச்சாரியன். அப்புறம் ஸ்ரீமத் யாமுன முனியனுமா அவர் கிரந்தம் பண்ணதுனால அவருக்கு ஸ்ரீமத்னு சொல்லும். அத போல ஆச்சாரியால் உபதேசம் பண்ணாத சிஷ்யனுக்கு வந்துட போறது இல்லை. அந்த ஆச்சாரியால் உபதேசம் பண்ணது அந்த ஆச்சாரியால் இடத்துல கொண்டு அத்தியந்த பக்தி யுக்தராக இவர் சிஷ்யம் இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய ஞானம், அவர் உபதேசத்தினால கொஞ்சம் அந்த பக்தியினால கொஞ்சம் இப்படி வரக்கூடிய ஞானம் இருக்குது. அதனாலதான் இவா கீழே கிரந்தமெல்லாம் பண்றா. ஆச்சாரியன் சொல்லாத இவா பண்ண போறது இல்லை. இருந்தாலும் இன்னொருத்தருக்கு அந்த பிரமாணம் மேற்கோள் காட்டச்சே கிரந்தங்கள்ல அந்த ஆச்சாரியன் கிரந்தம் பண்ணாதவரா இருந்தாக்கா இல்ல அதை பத்தி விசதமா சொல்லாத இருந்தா இன்னொருத்தர் சொன்னத்திலேருந்து எடுத்துக்கிறது உண்டு. அதாவது நமக்கு நேர் ஆச்சாரியனா இல்லைன்னா கூட நம்முடைய சம்பிரதாயத்தை மீறாதவரா இருக்கக்கூடியவர், நம்ம சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர், அவர் சொல்றதும் ஆப்தமான வசனமே தவிர அனாப்தமான வசனம் இல்லை, பொய்யான பொய்யுரை இல்லை, அப்படி மெய்யுரையே அப்படின்னு எந்த ஆச்சாரியன் இடத்துல மற்ற ஆச்சாரியன் இடத்துல திருவுள்ள பத்திராலோ அது. அத போல மனவாள மாமனிகள் இந்த ஜட திரவியம் இல்லை அஜடம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இந்த மாதிரி எடுத்துருக்காரு. இன்னும் கூட சில இடத்துல மொத்தம் 3-4 இடங்கள்ல அவர் தேசியனுடைய சீசூக்கிய மேற்கோளா எடுத்திருக்காரு. அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவரும் ஆப்தர் அப்படின்னு எத்தனையோ விஷயங்கள் அத்தியதீந்திரியமான வேதத்தினாலேயே கொண்டு அறிய வேண்டிட்டு தேசிகனுக்கு தான் வேதாந்தாச்சாரியர்னு விருது கொடுத்து பெருமாள் மற்றவாளுக்கு கொடுக்கல. அந்த மாதிரி ஏதோ இந்த இடத்துல ஒரு அதிசய விசேஷம் இருக்கிறதுனால வேதாந்தாச்சாரியர்னு கொடுத்தார். ரங்கநாயகி தாயார் சர்வதந்திர சுதந்திரன்னு கொடுத்தார். அப்படின்னா இவருக்கு இந்த இடத்துல இந்த அவதார விசேஷத்துல அதிசயம் இருக்குது. அதனால இந்த அவதார விசேஷம் கொஞ்சம் அதிகமா மற்றவாளை காட்டிலும் இன்னும் உள் புகுந்து ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை உள்ளதா இந்த அவதார விசேஷம் அமைந்தது. அதனால இந்த ஆச்சாரிய விசேஷனை அவருடைய சீசூக்தி விசேஷத்தை மனவாளம் எடுத்துட்டு இருக்காரு. ஏன்னா இவரும் அபியுக்தர் அருளினாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரி, இப்போ பெரிய நம்பிகள் பாஷ்யக்காரருக்கு ஆச்சாரியர், ஏன் திருக்கோட்டியூர் நம்பிக்கிட்ட போய் நீ ரகசியார்த்தங்களை சிக்ஷிச்சுவா இன்னும் விசேஷமா அப்படின்னா அப்ப பெரிய நம்பிக்கை தெரியலையா அப்படின்னு அந்த ஒரு கோணத்துல போகக்கூடாது. பெரிய நம்பி திருவுள்ளமே அவர் அதுல ஸ்பெஷலைஸ். அப்போ இப்போ எத்தனையோ இருக்கு, ஒரே சயின்ஸ்லயே எத்தனையோ பிரிவு இருக்குது, ஒவ்வொன்றுத்துல ஒவ்வொருத்தர் பிஹெச்டி பண்றா. டாக்டர் எடுத்துட்டா கூட இல்ல ஒரு ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் அனஸ்தீசியா கொடுக்குற ஆபரேஷன் பண்றது, ஆபரேஷன் மட்டும் அனஸ்தீசியா கொடுக்குறது இல்லை. அதனால இவர் பிரயோஜனம் இல்லை அவர் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அர்த்தமா இல்ல. அதனால அதை போல பெரிய திருக்கோட்டியூர் நம்பி போய் கேட்டுடுவான்னு சொன்னார். பாஷிகாரர் ஒரு தடவைக்கு 18 தடவை இழுக்கடிச்சார்னு சொல்றோம். அதனால அதை போல ஒருத்தருக்கு கிரந்தம் பண்ணலே சொல்லலேன்றதுனால அவளை குறைச்சிட்டோம்னு அர்த்தம் இல்லை. இன்னொருத்தருக்கு இருக்கிற ஏற்றம் இருக்குது. அதனால தேசிகன் உள் புகுந்து ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடியவரான்றனால இவருடைய கிரந்தம் உள் புகுந்து ஆராய்ந்து பார்க்கறதுனால அவர் தாந்தோணித்தனமா ஏதோ பண்ணாருன்னு இல்லை. தாந்தோணித்தனமா பண்ணி அவர் மாறுபட்ட கருத்து சொல்றவரா இருந்தா இவர் எடுக்கவே மாட்டார். அதனால மனவாள மாமனிகள் காலப்பர்யந்தம் இந்த பேதங்கள்லாம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படின்னு மேபி கேள்வி ஒன் வேர்ட் ஆன்சரா கூட இதுக்கு சொல்லலாம். இருந்தாலும் இந்த நியாயத்தை எல்லா இடத்துலயும் நீங்க அத்தியாசம் பண்ணிட்டா சந்தேகம் வராது. இல்ல அறகுறையா சில பேருக்கு இது அது எப்படி அவர் வேற ஆச்சாரியனாச்சு இவர் வேற ஆச்சாரியனா இந்த காலத்துல ஏதோ பிச்சு போட்டு பழஞ்சி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பிணக்கு இருக்கக்கூடிய சமயத்துல இதை நல்லா விசதமா தெரிஞ்சிருந்தா பரவாயில்லைன்றதுக்காக தான் நான் ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்துட்டேன். இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை சரணாகதி சாஸ்திரம் சொல்றா, ஏன் அப்படி சொல்றா? ராமாயணத்து சரணாகதி சாஸ்திரம் அது சரணாகதியை பிரதிபாதனம் பண்றதுனால சரணாகதி சாஸ்திரம் சொல்றார். கீதையில எல்லாம் கர்மயோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகங்கள்லாம் சொல்றான். அதனால அது சொல்லல. ராமாயணத்துல சரணாகதியே எல்லா இடத்துலயும் சரணாகதி அபயப்பிரதான சாரம்னு ஒரு கிரந்தம் சுவாமி தேசிகன் அருள்றார். அதுல ராமாயணம் ஒரு சரணாகதி வேதம். வேதத்துல 2 பாகம் உண்டு, வேதம் வேதாந்தம். வேத பாகமாகப்பட்டது கர்ம காண்டம். அந்த கர்ம காண்டத்துல இகலோக பலனையும் இந்த தேவலோகம்னு இந்த இந்திரசந்திர லோகம் இருக்குது அந்த லோக பலனையும் கொடுக்கக்கூடியது. பிரம்ம காண்டம்னு சொல்ல உத்தர காண்டம் அது வேதாந்தமாகப்பட்டது நிரந்தரமான வைகுண்ட லோகத்துல கொடுக்கக்கூடியது. அத போல இது சரணாகதி வேதமா இருக்கிறதுல மற்ற 6 காண்ட விபீஷண சரணாகதி தவிர மற்ற சரணாகதிகள்லாம் எடுத்து உபபாதனம் பண்ணி
இந்தந்த காண்டத்துல இந்த சரணாகதிகள்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதெல்லாம் ஐகிய பலத்துக்கு உத்தேசிச்சு. அதாவது காக்காசன சரணாகதி பண்ணா அவனுக்கு உயிர் பிச்சை போகணும், அதுக்காக பண்ண அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சரணாகதியும் சொல்லி, அதாவது வேதத்துல பூர்வ காண்டத்துல எப்படி இந்த கர்மாக்கள்லாம் பண்ணி இந்த லோக வாழ்வையோ இந்த தேவலோகத்து வாழ்வையோ பெறுற மாதிரி அந்த சரணாகதிக்கலாம். விபீஷண சரணாகதி ஆகப்பட்டது உபனிஷத்துல காண்பிக்கப்பட்டபடி வைகுண்டம் போற மாதிரி அவன் மோட்சார்த்த சரணாகதி பண்ணான். அதனால இது முழு சரணாகதி வேதம் அப்படின்னு அபயப்பிரதான சாரத்துல சாதிச்சிருக்கார். அந்த இடத்துல இதை விஷயமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால இதுவரையில் என்னன்னா ராமாயணத்துல எல்லா இடத்துலையும் சரணாகதியை சொல்லியிருக்கு, சரணாகதி தத்துவத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கு. அதனால சரணாகதி வேதம் அப்படின்னு ராமாயணத்தை சொல்றோம்.